السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. আমরা এখন জিকির করব। জিকিরের কিছু তরতিব আছে। জিকিরের সময় আমরা মুখে মুখে জিকির করব আর ধীরে ধীরে খেয়াল করব, মনে মনে খেয়াল করব যে একজন যেমন আজরাইল এসে আমাদের সকলকে যেন জান কবজ করে নিয়ে গেছে। পাড়া প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, মহল্লাবাসী সবাই এসে আমার কাছে ঘেরাও করে আছে। আমাকে ধৌত করা হচ্ছে, আমাকে তারপরে নতুন কাপড় পরানো হচ্ছে, জানাজা দেওয়া হচ্ছে, তারপর কবরস্থ করা হলো। কবরস্থ করার পর সাথীরা সবাই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল। আমাদের সকলকে মৃত্যু জিকিরের মুখে মুখে জিকিরের সাথে ধীরে ধীরে মরণের খেয়াল করা, এগুলো আসল মাকসুদ। সুবহানাল্লাহ, 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 সুবহানাল্লাহ। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، 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 الحمد لله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر 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 اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا 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 إلا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين. يا الله
يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن القوة لله جميعا 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 اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد। मेरे प्यारे खुदा पहली बार मूसा सलाम के ऊपर तौरात किताब नाज़िल करेगा तमाम इंसान की हिदायत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा दूसरी बार दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर किताब नाज़िल करेगा तमाम इंसान की हिदायत के लिए। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा तीसरी बार ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील किताब नाज़िल करेगा तमाम इंसान के लिए। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा चौथा बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरानुल करीम नाज़िल करेगा तमाम इंसान की हिदायत के लिए। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। নবীজির পিতা আব্দুল্লাহ, নবীজির মাতা আমিনা, নবীজির দুধমা হালিমা, নবীজির রওজা মদিনা। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা। তুমি যে নূরের রবি, নিখিলের ধ্যানের ছবি, তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবিত সবই। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিবি সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফেরেশতা খোদার হয়েছি উম্মত তোমার। তার তরে দরুদ হাজার বার। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিবি সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. অর্থ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তাআলার নিকট দিন ইসলাম পৃথিবীতে যত ধর্ম বর্ণের প্রচলন আছে তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমনের 100 বছর পূর্বে অথবা 500 বছর পূর্বে আর ঈসা আলাইহিস সালামের পরে কোন নবী রাসূল ধরাধামে ছিল না, যার জন্য তখন আইয়ামে জাহিলিয়াত যুগ প্রচলিত ছিল। আইয়ামে জাহিলিয়াত অর্থ মূর্খতার যুগ। এই যুগে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক সব অবস্থাগুলো ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। পারিবারিক জীবনে কারো ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোনো পুরুষ মেয়ে মানুষ যদি জন্মগ্রহণ করতো, মেয়ের সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো। আর যদি ছেলে মানুষ জন্মগ্রহণ করতো তাকে বাঁচিয়ে রাখা হতো। জীবিত এমনও আছে যে কন্যা সন্তানকে তারা জীবিত কবর দিত। এর অনেক কারণ আছে। যদি কারো কন্যা সন্তান যদি যুবতী হতো, বয়স্ক হতো, তখন যে কোনো গোত্রের, যে কোনো বর্ণের, যে কোনো লোক এসে বাবা মার সামনে, ভাই ভাই বিরাদারের সামনে তাকে দর্শন করে দিত। এতে সামাজিকভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা করা যেত না। যদি নিষেধাজ্ঞা করতো তার আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। এই লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য ওই জাহিলিয়াত যুগে বাবা মারা কন্যা সন্তান হয়ে মেরে ফেলতো অথবা জীবিত কবর দিত। এই ছিল পারিবারিক অবস্থা। ভাই ভাই কোনো মিল ছিল না, সমাজে পরিবার পরিবার কোনো মিল ছিল না। বাবা সন্তানের কথা শুনতো না, সন্তান বাবার কথা শুনতো না, ভাই ভাই ভাইয়ের কথা শুনতো না, এরকম পরিবেশ ছিল। সমাজ ব্যবস্থা ছিল আরো অত্যন্ত কঠিন। এক সমাজে একটা গরু, ছাগল বা উট যদি অন্য সমাজ বাড়িতে যেত, তার জবাই করে হয়তো। এই জবাই করে নিয়ে দুই গোত্রের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যেত। মারামারি চলতো 100 বছর, 150 বছর, 200 বছর এইভাবে। এই সামান্য একটা ছাগল, উট বা দুম্বা ওই আরেক বাড়িতে যাওয়ার কারণে এই মিথ্যা বিষয় নিয়ে তারা যুদ্ধ করতো। ওই সময় আরবরা ছিল সবচাইতে যুদ্ধপ্রিয় ছিল পৃথিবীর মধ্যে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর ছিল, জোর যার মূল্য তাই নীতি ছিল। চক্রাহারে সুদের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যদি কেউ 10 টাকা নিত, 10 টাকা 1 মাস পর 20 টাকা হতো, আবার পরবর্তী মাসে 40 টাকা হতো, আবার তার পরবর্তী 80 টাকা হতো। এবার দেখা গেছে যদি কেউ 10 টাকা ঋণ নিছে 1 বছর, 5 বছর, 10 বছর পরে তার জায়গা জমি সম্পদ যা আছে, এমনকি ছেলে মেয়ে সম্পত্তি, ছেলে মেয়ে সহ পরিবার পরিজন সহ তার কাছে যে
সুদ দান করছে তাকে দিয়ে দিতে হতো, নিঃস্ব হয়ে যেত। এই ছিল চক্রবৃদ্ধি হাতের সূচক ছিল অর্থনীতি অবস্থা। আইএম জাহিলিয়াতের যুগে অর্থনীতি অবস্থা এরকম ছিল। ধর্মীয় অবস্থা ছিল আরো অত্যন্ত খারাপ। পবিত্র কাবা ঘরে ছিল 360টা মূর্তি। এই কাবা ঘর আল্লাহ ঘর তারা সবাই জানতো, পবিত্র ঘর তারা সবাই জানতো। তারা ওখানে মূর্তি রেখে আল্লাহর পরিবর্তে তারা মূর্তি রেখে তারা পূজা করত, এবং ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী উলঙ্গ হয়ে কাবা গৃহ তারা তওয়াফ করত। এই কাবা গৃহ তওয়াফ করার সময় তারা দর্শন করত, জেনারেল বিচার করত উলঙ্গ অবস্থায়। এরকম বেহাপনা ছিল। তারা দেব দেবী পুত্তলিক পূজা করত। রাজনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ ছিল। রাজনৈতিক অবস্থা জোরদার মুল্লুক তার, যে যে দেশ মহল্লা এলাকা দখল করে নিতে পারতো তাই তার হয়ে যেত। এটা হচ্ছে রাজনৈতিক অবস্থা। রাজা, যে রাজা হতো সেই সব কিছু মালিক হয়ে যেত, আর প্রজাদেরকে শোষণ করতো, আর অন্য তারই পরিবার পরিজনের রাজা দেশ শাসন করতো। অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার, জোর যার দেশ তার, এরকম নীতি ছিল জাহিলিয়াত যুগে। শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা, সব ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সংস্কৃতি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল। আইএম জাহিলিয়াতের যুগে এরকম ছিল অবস্থা। আর যদি নাই বিষয় নিয়ে তারা যুদ্ধ করত, যুদ্ধ করতে করতে 100 বছর, 150 বছর, 200 বছর একটা মিশা বিষয় নিয়ে তারা যুদ্ধ করত। তো যখন আরবে এরকম অন্ধকারচ্ছন্ন, সারা পৃথিবীময় ছিল অন্ধকারচ্ছন্ন, আর শুধু আরব দেশে ছিল না, সারা পৃথিবীময় অন্ধকারচ্ছন্ন ছিল। এরকম অবস্থা যখন ছিল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 570 খ্রিস্টের 12ই রবিউল আউয়াল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন ধরাধামে। তিনি মা আমিনার কোলে জন্মগ্রহণ করলেন 570 20 এপ্রিল 12ই রবিউল আউয়াল মাসে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আকাশ বাতাস সকলেই প্রকম্পিত আনন্দে বলতে লাগলো, আসসালাতু ওয়াসসালামু ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু ইয়া হাবিবাল্লাহ। এর মধ্যে পাহাড়, মাটি, পানি, বাতাস, আকাশ সকলেই আনন্দিত। বলতে লাগলো, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালামু আলাইকা হাবিবাল্লাহ। মূর্তিগুলো ভেঙে পড়লো। রসূলের যখন জন্ম হলো যখন, তখন কাবা ঘরে রক্ষিত 360টি মূর্তি ছিল সব পড়ে গেল। মরা গাছগুলো তাজা হয়ে গেল। ফুল ফুলবিহীন গাছগুলো ফুল আসলো, ফুল ধরলো। নদীতে সাগরে পানি নেই, পানি নেই, জোয়ার আসলো। সব গাছ বৃক্ষগুলোর সব নতুন মোটা তাজা হয়ে গেল, ফল ধরতে লাগলো, তাজা হয়ে গেল রসুলের জন্মের সাথে সাথে। তার আল্লাহ তাআলা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। হে নবী, আমি আপনাকে জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন 40 বছর হলো, তখন তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন হেরা পর্বতের গুহায়। নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ কর্তৃক কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই দাওয়াত তিনি প্রচার করতে লাগলেন। এই দাওয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বিবি খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণ করলেন, আর ছেলেদের মধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন। এছাড়াও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আরো কতিপয় সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করলেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, তখন মক্কার কাফেররা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা প্রদান করলেন, তুমি এই ধর্ম প্রচার করতে পারবে না। সেখানে ইয়েমেনে গেলেন, ইয়েমেনে বাধাপ্রাপ্ত হলেন, ফিরে এসে তায়েফে গেলেন।
তাইফেও তিনি তাকে এমনভাবে আঘাত করা হলো যে তাকে রক্তাক্ত করা হলো, পাথরের দ্বারা তার পবিত্র জিহ্বমোহরও রক্ত আসে গেল। ওখান থেকে ফিরে আসলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবার আস্তে আস্তে মক্কা মক্কা যখন আসলেন, তিনি ধীরে ধীরে অল্প অল্প আস্তে আস্তে গোপনে তিনি ইসলাম প্রচার করেন, কিন্তু তাও কাফেররা বাধা প্রদান করলো, এমনকি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করলো। তখন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর, ওসমান, আলী, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সহযোগিতায় তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে করে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় হিজরত করে 10 বছর কাল সেখানে কাটালেন। সেখানে তিনি সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করলেন। বদর, উহুদ, খন্দক সহ প্রায় শত শত যুদ্ধ করেছেন 10 বছরে। 10 বছরে তার প্রায় সৈন্য সামন্ত হয়েছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 10,000। দশম হিজরিতে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সামরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ লাভ করলেন, তখন তিনি মক্কা বিজয় করলেন। মক্কা বিজয়ে দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সমস্ত পাওয়ার ক্ষমতা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্ডার দেন নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাকে 10 বছর মদিনায় থাকতে হয়েছে। তারপরে তাকে অনেক নির্যাতন কষ্ট দেওয়া হয়েছে। 10,000 সৈন্য নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের প্রতি তিনি কাউকে হত্যা করেন নাই, প্রতিশোধ নেন নাই। হযরত ওমর, আবু বকর, ওসমান, আলী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মক্কার কাফেররা আমাদেরকে 10 বছর কাল আমাদের মাতৃভূমি থাকতে দেয় নাই। আমাদেরকে 10 বছর পর আমাদেরকে হত্যার চেষ্টা করছে। আজ আমরা তার প্রতিশোধ নেব। সমস্ত কাফেরকে আমরা কচু কাটা কাটবো, হত্যা করবো সকলকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত ওমর, আলী, ওসমান, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল সাহাবা আজমাইনকে সৈন্য সামন্তকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা যাদেরকে হত্যা করবা, আমি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাবো কার কাছে, দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাবো কার কাছে, কালিমার দাওয়াত নিয়ে যাবো কার কাছে, আল্লাহর দাওয়াত নিয়ে যাবো কার কাছে। এইভাবে সান্ত্বনা করলেন। এইভাবে মক্কা মদিনার দশম হিজরিতে খেলাফত ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো। ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর আল্লাহর নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দেশ পর্যন্ত ইসলামী ইসলামী রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। তারপর আবু বকর আবু বকরের সময়ও বিস্তার লাভ করেছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু প্রায় পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ দুই তৃতীয়াংশ বিজিত হয়েছিল, মুসলমানদের করায়ত্ত হয়েছিল। তো আস্তে আস্তে সারা পৃথিবী মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। যাই হোক, যে মূল কথা ছিল এখানে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের আগে যে পৃথিবীতে যে জাহেলিয়াত যুগ ছিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ ছিল, সেই অন্ধকারকে আলোকিত করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের প্রেরণ করেন, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচেষ্টায় এবং তার সাথীদের প্রচেষ্টায় সারা দুনিয়ায় ইসলামের দিন আলোকিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, নিশ্চয়ই আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম, পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। পৃথিবীতে যত মত ধর্ম মত আছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, আল্লাহ মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আদর্শে আমাদের আদর্শিত হওয়ার সুযোগ দান করেন, যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা নিজের জীবন গড়ি, মানুষকে জীবন গড়তে সহযোগিতা করি, তাদেরকে দাওয়াত দিই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে বলেছেন,
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ওই ব্যক্তি ওই ব্যক্তি সে উত্তম করে যে মানুষকে আল্লাহ দিয়ে আহ্বান করে ও আমিলা সালেহ এবং নেক কাজ করে وقال إنني من المسلمين এবং বলে আমি মুসলমানদের মধ্যে হতে একজন। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ তাআলা আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপিত করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে যেন ইন্না দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহ পবিত্র কালামে কোরআনে বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্মকে আমরা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ শুধু ইসলাম কিন্তু শুধু ধর্ম না কিন্তু এদের সামাজিক সামাজিক ব্যবস্থা পারিবারিক ব্যবস্থায় আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী হতে হবে। সামাজিক ব্যবস্থা আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী হতে হবে। ধর্মীয় ব্যবস্থা আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী হতে হবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী হতে হবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী হতে হবে। এর নামই হয়েছে ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আল্লাহর নিকট সবচাইতে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। পৃথিবীতে কত ধর্ম, বর্ণ, মতবাদ এসেছে কিন্তু কোনোটাই কোনো মানুষের কল্যাণে আসে নাই। মানব জাতিকে মানুষ সমাজে মানব জাতির কল্যাণ বয়ে আনে নাই। শুধু ইসলাম, দিন ইসলাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত দাওয়াতকৃত যে দিন ইনদাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর সবচেয়ে মনোনীত জীবন হচ্ছে ইসলাম। এইটাই হচ্ছে এই ধর্মী এই এই আল্লাহর আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থায় সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, মত, পথ সকল মানুষের শান্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যেন দিন অনুযায়ী আমাদের পরিবার প্রয়োজন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সব জীবন অবস্থা জীবন যেন আমরা শুধু দিনকে আল্লাহর হুকুম পালন করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে ফলো করি। তো এ কামনা করি আমার আজকে যে আয়াত বলেছিলাম পবিত্র কালামে ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর নিকট সবচাইতে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। আর পৃথিবীতে যত মত, পথ, ধর্ম, বর্ণ আছে এগুলোর শান্তি নাই। শান্তি একমাত্র এই ইসলামই রয়েছে। আর সকল ধর্ম থেকে অনেক মানুষ ইসলামের দিকে আসছে, ঈমান আনয়ন করতেছে। তারা ভুল বুঝতে পারছে। আমাদের ধর্ম ভুল, আমরা ভুলের মধ্যে আছি। বহু মানুষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ ইসলামের দিকে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালেমা ছায়াতলে সুসজ্জিত ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। আমরা সকলে আমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আদর্শানুগত হয়ে পথ চলি। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন মোনাজাত করব। আমার সাথে যারা সঙ্গে তারা মোনাজাত ধরতে পারেন। اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার সাথে জিকির করা হয়েছে, রাসূলের সাথে মিলাদ দরুদ পড়া হয়েছে এবং কোরআন থেকে কিছু অংশ আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে যা কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তা তুমি নিজ গুণে ক্ষমা করতে হাদিয়া দান করো। তা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি করে দিয়ে কিছু অংশ শুধু মদিনা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক পরিচিত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। বাবা আদম থেকে শুরু করে নবী রাসূল সাহাবী তাবিঈন গাউস কুতুব হাইজ শহীদ শুহাদা সিদ্দিকীন যত অন্ধকার প্রবেশ হয়ে যায় তাদের প্রত্যেকের রূহের মাগফিরাত আল্লাহ। আমাদের প্রত্যেকের বাপ যত ভাই ব্রাদার গ্রামবাসী মহল্লাবাসী বিশ্বে জানা যায় যত অন্ধকার সাহিত্য যত প্রত্যেকের রূহের মাগফিরাত পরিশোধ আল্লাহ। আমার ভাইয়ের জন্য ইন্তেকাল করেছেন। আমার পূর্বপুরুষ দাদার পূর্বপুরুষ নানা সহ পূর্বপুরুষ যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের সকলের কবরে তুমি সাফ করে দাও। হায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আমাদের
জমিনে বানাও, জমিনে আসমানে উঠিয়ে নাও, বালামাদুর থেকে আমাদের রক্ষা হেফাজত করো। আল্লাহ আমাদের সকলের ছেলেমেয়েদেরকে হায়াত দারাজ করো, পিতামাতাকে হায়াত দারাজ করো, যারা তাদের পিতামাতা মরে গেছে তাদেরকে তুমি জান্নাতবাসী করো। হায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুরুর রহিম। আমি অসুস্থ, আমাকে সুস্থ দান করো আল্লাহ। হায় আল্লাহ, কঠিন রোগে আক্রান্ত, তুমি আমাকে এই আজকের এই জিকিরের উসিলায়, আজকের দরুদের উসিলায়, মিলাদের উসিলায় এবং কোরআনের সাথে কিছু কথা আলোচনা করে এই উসিলায় তুমি আমাকে সুস্থ দান করো। আমাদের শায়েখ আল্লাহ মজুর রহমান খান মাদানীকে হায়াত দাস করো, তার ছেলে মেয়েদেরকে হায়াত দাস করো, তার পিতা মাতাকে হায়াত দাস, তাদের পিতা মাতাকে হায়াত দাস করো। হায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুর রহিম। মোহাম্মদ দরবেশের শাখা এবং বাংলাদেশের যত শাখা প্রশাখা সকল খলিলা বৃন্দে বৃন্দকে হায়াত দাস করে দাও, তার ছেলে মেয়েদেরকে হায়াত দাস করে দাও, পিতা মাতাকে হায়াত দাস করে দাও, তাদেরকে হায়াত দান করো। হায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুরুর রহিম। তুমি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় সবার ছাত্রদেরকে তুমি আল্লাহ ওলি বানিয়ে দাও আল্লাহ। হায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তুমি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদেরকে তুমি আল্লাহ ওলি বানিয়ে দাও আল্লাহ। হায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তাদের সকলকে দ্বীনের ঝান্ডা ধরার সুযোগ করে দাও আল্লাহ। হে আল্লাহ, তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুর রহিম। সারা দুনিয়ায় মারামারি হানাহানি যুদ্ধ থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো। সকলের মানে তুমি ধৈর্য স্থাপন করে দাও আল্লাহ। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, সারা দুনিয়ায় মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে, মারা যাচ্ছে মুসলমানরা, তুমি মুসলমানদেরকে তুমি নিজ কুদরতে হেফাজত করো আল্লাহ। এবং মুসলমানদের ইমানের শক্তিকে বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুর রহিম। আমাদের দেশের দুটি দলের মধ্যে মারামারি হানাহানি দ্বন্দ্ব বিরোধ চলছে। আমাদের দেশে দুটি দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে দাও, সম্প্রীতি স্থাপন করে দাও, ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করো। আমাদের সকলে উভয় দলের মধ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের দেশকে উম, উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নেওয়ার জন্য তুমি সুযোগ করে দাও আল্লাহ। হায়লার বলে আমাদের দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে দাও আল্লাহ। আমাদের জনগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে দাও, আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দাও, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আল্লাহ। হ্যাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তুমি যদি সাহায্য না করো তাহলে আমাদের আর সাহায্য করার কোনো জায়গা নেই। তুমি আমাদের আশ্রয়স্থল, তুমি আমাদের বাসস্থল, তুমি আমাদের রহমান, তুমি আমাদের রহিম, তুমি আমাদের খালেক, তুমি আমাদের মালিক। আল্লাহ, তুমি আমার আমাদের মোহাম্মদ দরবার সকল শাখা কবুল করে নাও। মোহাম্মদের সকল শাখা মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় জিকির জিকির প্রচার দেওয়ার সুযোগ করে দাও আল্লাহ, এবং জিকির হাতকে শক্তিশালী করে দাও আল্লাহ। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.